بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح 22ویں پارے کے آخر میں حبیب نجار کے بارے میں بتایا گیا تھا، 23ویں پارے کی ابتدا میں بھی حبیب نجار کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جب اسے اس کی قوم نے شہید کیا تو شہید ہونے کے بعد اللہ نے جو اسے اکرام اعزاز سے نوازا تو اس نے حسرت بھرتے ہوئے اپنی قوم کے بارے میں کہا کہ اے میری قوم، کاش تم جان لیتے کہ اللہ رب العزت نے جو میری مغفرت کی ہے اور جو میرا اعزاز و اکرام کیا ہے، کاش تم لوگ سمجھتے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں سے، بندوں سے شکوہ کیا کہ جب بھی میرا کوئی رسول نبی تمہارے پاس آیا، تم نے اس کی توہین کی، تم نے اس کا مذاق اڑایا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل اس صورت کے اندر ذکر کیے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا، دن اور رات کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا، پھر اللہ رب العزت نے سمندروں کو مسخر کیا، سمندروں کو بنایا، اور اتنے بڑے بڑے جہاز کہ جو کئی ٹن وزن رکھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے سمندروں کے اوپر، پانیوں کے اوپر چلتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ شروع میں تو انسان یہی سمجھتا تھا کہ صرف انسانوں کے اندر نر اور مادہ پایا جاتا ہے یا حیوانات کے اندر نر اور مادہ پایا جاتا ہے، لیکن جدید تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر ایک چیز کو اللہ رب العزت نے واقعتاً جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ جو جمادات ہیں، جو نباتات ہیں، جو درخت ہیں، ان کے اندر بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مادے کا جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے جسے ایٹم کہتے ہیں، وہ بھی پروٹون اور نیوٹرون سے مل کے بنتا ہے، یعنی اس کا بھی جوڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا کہ کیسے جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنا حساب دیں گے، اور اللہ رب العزت اس دن اعلان فرمائیں گے کہ مجرم لوگ جو ہیں وہ الگ ہو جائیں، مجرموں کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بات بتائی کہ اس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء جو ہیں وہ گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ بندے نے کیسے اعمال کیے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ اللہ رب العزت ہی قادر ذات ہیں، وہ قدیر ذات ہیں، وہ دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر، دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر خوب قادر ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کہتا ہے، کن کہتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کا وقوع یقیناً ہوگا اور ہر ایک اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کی صفات کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ جو نورانی مخلوق ہے ان کے اندر کیا کیا صفات رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنات کی قباحت کو بیان کیا کہ جنات کے اندر شرارت کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور جنات شریر جو شیاطین جنات ہیں وہ غیب کی خبریں لانے کے لیے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، تو اب شہاب ثاقب انہیں لگتا ہے اور وہ جل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کے جو آخرت کے متعلق اعتراضات تھے کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے، اور مشرکین کے جو یہ اعتراض ہیں، مشرکین کے ان اعتراضوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آخرت میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمات کو ذکر کیا کہ اہل جنت وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہوں گے، اور اہل جہنم جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ ایک جنت میں جانے والا دیکھے گا کہ میرا ایک دوست جہنم کی گہرائی میں ہے، جب وہ اس دوست کو دیکھے گا تو کہے گا کہ تم نے مجھے ہلاک کرنا چاہا، تم مجھے اس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے کہ اللہ رب العزت کیسے دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت نے مجھ پر فضل کیا، مجھے نجات دی، اور تمہیں اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا۔ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سب سے مشکل امتحان تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں سب سے محبوب ترین چیز کو اپنے راہ میں قربان کرنے کا جو حکم دیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس احسن انداز سے اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی، اللہ رب العزت نے یہاں اس صورت کے اندر اس چیز کو تفصیلی طور پہ بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جن کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا کہ جو قوم بعل نامی ایک بت کی پوجا کیا کرتی تھی، اسی بت کی مناسبت کی وجہ سے ایک شہر کا نام بال بکہ ہے، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام جنہیں اردن کی ایک بستی، اردن کے کناروں پہ موجود سدوم نامی بستی کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا، پھر اس قوم کی قباحت کو ذکر کیا کہ اس قوم کے اندر ہم جنس پرستی اور اس طرح کی اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں،
जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हलाक कर दिया। इसके बाद इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो वाहिद कौम है कि जिसके ऊपर अज़ाब के असरात वाज़ेह हो चुके थे, लेकिन उन्होंने रब के हुज़ूर सच्ची तौबा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे अज़ाब को दूर फरमाया। फिर इस सूरत के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खिताब किया गया कि आप अपने मुआनिदीन से, अपने दुश्मनों से एराज करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह के अंदर मसरूफ़ हो जाएं। इसके बाद सूरह साद है। सूरह साद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान की हक़ानियत के मुतालिक बहुत सारे दलाइल दिए हैं। इसके साथ मुशरिकीन के तकब्बुर, जहालत, उनकी रसूमात को बयान किया, उनके उन मुतकब्बराना बातों को बयान किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिक़ा उम्मतों के अहवाल बयान किए कि किस तरह इससे पहले भी उम्मतों के अंदर मुतकब्बिर लोग थे, जाहिल लोग थे, अंबिया किराम की तकज़ीब करने वाले लोग थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका हशर कैसे किया। इसी तरह मुशरिकीन जो ना मानने वाले हैं, इनका हशर भी उन्हीं की तरह होने वाला है। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत से नवाजा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी आवाज़ दी थी कि जब उन पे जो किताब नाज़िल हुई, यानी ज़बूर की, जब वो तिलावत किया करते थे तो परिंदे जो थे वो हवाओं में रुक कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलावत सुना करते थे। और इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र वाली ज़ुबान दी थी, शुक्र वाला दिल दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत सारी सिफ़ात से नवाजा था और वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे थे। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई, लेकिन उनके अंदर भी आजिज़ी और वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे थे। इसके साथ इस सूरत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खूबसूरत हवेलियाँ दी हुई थी, बागात दिए हुए थे, बहुत सारे ग़ुलाम दिए हुए थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर माल की फरावानी थी, औलाद भी थी, हर तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नेमत से नवाजा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उन्हें आज़माना चाहा तो उनकी औलाद हलाक हो गई, उनके जो ग़ुलाम थे वो सारे हलाक हो गए, इसी तरह जो बागात थे वो तबाह हो गए, उनकी जो हवेलियाँ थी वो तबाह हो गई, हत्ता कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल फ़क्र व फाका और बीमारी की हालत में बिस्तर के साथ लग गए थे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन तमाम मसाइब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाशुक्री नहीं की, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमेशा तवाज़ु और इनकिसारी के साथ शुक्रगुज़ार बंदे बने रहे, जिसके एज़ाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें शिफा भी अता फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फिर तज़किरा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे तौहीद की दावत दी, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो अंबिया किराम पैदा हुए उनका तज़किरा हुआ। इसके बाद सूरह ज़ुमर है। इसका मरकज़ी मौजू तौहीद है, तौहीद बारी ताला है, और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार दलाइल दिए हैं अपनी कुदरत के, अपने उलूहियत के हवाले से, अपने रब होने के हवाले से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम बातिल और फासिद अकायद की तरदीद की है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे उलूहियत के मुनाफी जितने भी अकायद थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी नफ़ी फरमा दी। और फिर इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुशरिक की मिसाल एक ऐसे ग़ुलाम के साथ दी है कि जिस ग़ुलाम के अंदर बहुत सारे मालिक शरीक हैं, यानी वो ग़ुलाम बहुत सारे मालिकों का मुश्तरका ग़ुलाम है। तो एक मालिक उसे किसी और चीज़ का हुक्म देता है, दूसरा मालिक उसे किसी और चीज़ का हुक्म देता है, एक किसी चीज़ के करने का हुक्म देता है, दूसरा उससे मना करता है। तो यूँ वो ग़ुलाम, उसको पता नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या छोड़ना है, उसके बहुत सारे मालिक हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन की मिसाल दी कि मोमिन की मिसाल ऐसी है जिसका एक ही मालिक है, वो एक ही के दरवाजे पे जाता है, वो एक ही के सामने झुकता है, वो एक ही को अपना खालिक, मालिक, राज़िक सब कुछ मानता है, वो एक ही का हुक्म मानता है और इस एक के हुक्म के सामने किसी दूसरे के हुक्म की कोई हैसियत नहीं समझता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस दूसरे ग़ुलाम के बारे में सब यही कहेंगे कि बेशक बेहतरीन ग़ुलाम यही है, और ये वो बंदा मोमिन है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ग़ुलाम है, जो अल्लाह के सामने सिर्फ अपना सर झुकाता है, सिर्फ अल्लाह की मानता है, अल्लाह के मुकाबले में किसी की बात नहीं मानता। और ये ग़ुलाम खुशनसीब है कि जिसका आका व मौला वो ज़ात है कि जिसने आसमान और ज़मीनों और तमाम कायनात को वजूद बख्शा है।